Hello students, let us see some more basic concepts from statistics. So in statistics, all of you know we study the data. Data means the information in terms of numbers about any object, about any phenomenon, about any कॅरेक्टरिस्टिक, कुठच्या एखाद्या गुणधर्माविषयी, एखाद्या घटनेविषयी आपण जी संख्यात्मक माहिती गोळा करतो, त्या संख्यात्मक माहितीचं विश्लेषण किंवा त्याचा अभ्यास संख्याशास्त्रामध्ये केला जातो. आणि ही जी माहिती आपण ज्या माहिती किंवा ज्या संख्यात्मक जी माहिती असते, ज्या माहितीचं आपण प्रोसेसिंग संख्याशास्त्रामध्ये स्टॅटिस्टिक्समध्ये करतो, त्याला डेटा म्हणतात. आणि तो डेटा दोन प्रकारचा असतो. सो डेटा म्हणजे न्यूमेरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव्ह डेटा, संख्यात्मक माहिती. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्रायमरी डेटा अँड सेकंडरी डेटा. दोन प्रकारची माहिती असते, प्रायमरी डेटा आणि सेकंडरी डेटा. नाउ लेट अस सी व्हॉट डू मीन बाय प्रायमरी डेटा. Primary data, as the name is primary, basic information. Okay, so the data which is collected by the investigator, जो संशोधक असेल किंवा जो माहिती गोळा करणार असेल, त्याने स्वतः प्रत्येक घटकाविषयी आणि घटकाकडून गोळा केलेली माहिती, पहिल्यांदाच गोळा केलेली माहिती, फर्स्ट टाइम गोळा केलेली माहिती, त्याला म्हटलं जातं प्रायमरी डेटा. ओके, सो दी डेटा कलेक्टेड बाय ॲन इन्व्हेस्टिगेटर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्युमरेट, म्हणजे मोजमाप करणारा, माहिती गोळा करणारे काही विशिष्ट असे लोक असतात. ओके, सो द डेटा कलेक्टेड बाय डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अँड अबाउट each object under consideration by the investigator for the first time is called as primary data. Okay, so the data collected from and about, एखाद्या घटकाविषयी आणि घटकाकडून, फ्रॉम अँड अबाउट ईच ऑब्जेक्ट. ओके, अंडर कन्सिडरेशन, इन्व्हेस्टिगेटरच्या विचारधीन असणाऱ्या प्रत्येक घटकाकडून आणि घटकाविषयी त्यांनी फर्स्ट टाइम कलेक्ट केलेली इन्फॉर्मेशन और डेटा, इट इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी डेटा, संख्यात्मक माहिती. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल द डेटा कलेक्टेड बाय say news editor or reporter, not editor, news reporter about say COVID-19 cases in say Kudar Taluka. Okay, so the news reporter will collect the data for the first time from some resources, from the say primary health center or from the district health center, and then he will collect the information and then he will submit it. Okay, so for the news reporter it is the primary data. Okay, and if we use that data, okay, so somebody else, another person uses that data, that becomes secondary. Okay, so secondary data, the data which is collected, for example, suppose this data is collected by the news reporter
and we all people, we used to read that data, or if we use the data, okay, common people, we used to read the data from the newspaper, and the data is secondary for us because it is readily available. It is either in printed form, published form, or it may be, suppose some students, they say undergo some project. There are some projects for their syllabi, okay. So for the syllabus purpose, जेव्हा विद्यार्थी एखाद्या प्रोजेक्टसाठी, त्यांच्या अभ्यासाच्या प्रोजेक्टसाठी कुठची एखादी माहिती गोळा करतात, किती माहिती कुठेतरी पब्लिश झालेली असते, न्यूजपेपर्समधून, कटिंगमधून गोळा करतात, किंवा वेगवेगळी मॅगझिन असतात, वीकली मॅगझिन असतात, काही संस्थांचे जर्नल्स असतात, त्यातून ती माहिती कलेक्ट करून एकत्र करतात. ती माहिती रेडिली अवेलेबल असते आणि ती माहिती विद्यार्थ्यांकरता सेकंडरी असते, रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ओके. सो द डेटा संख्यात्मक माहिती, द डेटा which is readily available, how it is available, either in published or unpublished form. Students, in whatever the data that will student collect for a project, it will not be published, okay. So that is unpublished or printed or unprinted form. So the data which is readily available either in published or unpublished form is called as secondary data. For example, the data available in newspapers, research journals, or magazines, or reports of WHO, World Health Organization, or RBI, Reserve Bank of India, etc. Okay, so these agencies, various agencies, they publish their reports, and we find a lot of information in terms of numbers. So that is collected by somebody, some investigators, and that is published in their report. So such a data which is readily available either in published form or unpublished form, that is called as secondary data. Okay, now see, as primary data is collected by the person for the first time, so it is more reliable, अधिक विश्वसनीय असते, जेवढी आवश्यक तेवढी, ओके. पण सेकंडरी डेटा हा कोणीतरी गोळा केलेला असतो, ओके. त्यामुळे तो कसा गोळा केलेला आहे, कशासाठी गोळा केला आपल्याला माहिती नसतं, त्यामुळे हा डेटा, प्रायमरी डेटा हा मोर रिलायबल, अधिक विश्वसनीय याच्यापेक्षा, सेकंडरी डेटापेक्षा. मात्र प्रायमरी डेटा कलेक्ट करण्याकरता खूप वेळ लागतो आणि प्रत्येक घटकाकडे जाऊन माहिती गोळा करावी लागते, त्यामुळे त्याच्याकरता खूप वेळ लागतो. प्रायमरी डेटा रिक्वायर्स मोर टाईम, मोर मॅन, अधिक मनुष्यबळाची गरज आहे आणि अधिक खर्च त्याच्यासाठी येतो, कारण प्रत्येकाकडे जाऊन माहिती गोळा करायची आहे. सो दिस डेटा रिलायबल आहे आणि ज्या उद्दिष्टासाठी मला माहिती गोळा करायची आहे, द स्कोप अँड ऑब्जेक्ट ऑफ द एन्क्वायरी, प्रायमरी डेटा ऑलवेज सूट्स, इट इज सुटेबल फॉर द ऑब्जेक्ट अँड स्कोप ऑफ, ज्या चौकशीसाठी मी माहिती गोळा करतो आहे त्याच्याकरता सुटेबल अशीच माहिती गोळा केली जाणार. त्यामुळे प्रायमरी डेटा हा रिलायबल, सुटेबल अँड ॲडिक्वेट फॉर द स्कोप ऑफ द एन्क्वायरी. पण मला जर का एखाद्या गोष्टीचा अभ्यास करायचा असेल आणि जर का रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सेकंडरी डेटा मी चेक करत असेल, मला आवश्यक असा डेटा मिळेलच असं सांगता येत नाही. त्यामुळे सेकंडरी डेटा मे नॉट बी रिलायबल, सुटेबल, सूट होणार नाही मला ज्याला चौकशी करायची आहे, आणि पुरेसे पण होणार नाही, ॲडिक्वेट पण होणार नाही मला जी चौकशी करायची आहे त्याच्याकरता. तो हा ड्रॉबॅक आहे सेकंडरी डेटाचा. प्रायमरी डेटाचा ड्रॉबॅक काय आहे की इट रिक्वायर्स मोर मॅन पॉवर, मोर time is required, time consuming, and it also requires more money.
अधिक मनुष्यबळ आले की अधिक खर्च होतो पैसा. सेकंडरी डेटा रेडिली अवेलेबल, सो वी कॅन सेव्ह द टाईम, वी कॅन सेव्ह द मनी. ओके, सो दॅट इज वाय सेकंडरी डेटाचं हे फायदा आहे की जे कमीत कमी कष्टामध्ये आपल्याला मिळू शकतं. सो दिस इज हाऊ प्रायमरी डेटा अँड सेकंडरी डेटा. ओके, प्रायमरी डेटा कलेक्ट करण्याचे 2 मेथड्स आहेत परत. ओके, प्रायमरी डेटा कलेक्ट करण्याचे 2 मेथड्स आहेत. ओके, बेसिकली सो प्रायमरी डेटा कलेक्ट करण्याच्या मेथड्स 3 आहेत बेसिकली. देर आर 3 मेथड्स. डायरेक्ट पर्सनल इन्व्हेस्टिगेशन, त्या व्यक्तीकडे प्रत्यक्ष जाऊन माहिती गोळा करणे, डायरेक्ट पर्सनल इन्व्हेस्टिगेशन. ओके, सो डायरेक्ट, only I will tell you for your information, we will not go into the details. Okay, direct personal investigation, direct personal investigation, first method. Second, indirect personal investigation. Third, local correspondence, and fourth is questionnaire and schedule. So out of, you can collect primary data by using any one of the 4 methods. I will just tell you within 1 minute what is direct personal investigation. प्रायमरी डेटा कसं कलेक्ट केलं जातं या मेथडमध्ये. डायरेक्ट नावातच आहे, पर्सनल, प्रत्येक व्यक्तीकडे डायरेक्ट जा. ओके, so data is collected directly from each person, individual, from and about the individual. Okay, for the investigation. Such a method is called as direct personal investigation. प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीकडे जाऊन त्या व्यक्तीविषयी आणि व्यक्तीकडून माहिती गोळा करणे हवी असलेली अशा मेथडला म्हणायचं आणि सगळ्यात बेस्ट मेथड आहे. ओके, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्व्हेस्टिगेशन. कधी कधी सी समटाइम्स द डेटा इज कलेक्टेड अबाउट ए पर्सन, not from the person but indirectly by asking questions or by interviewing persons who are related to that person. Suppose some crime happens, suppose एखादी घटना घडते, एखादी चोरी वगैरे होते, एखादी घटना घडते, तर त्या घटनेविषयी एखाद्या व्यक्तीने ती घटना घडवली असेल तर त्या व्यक्तीकडून ती माहिती घेतलीच जाते. पण त्याबरोबर त्याचे जे नातेवाईक असतील, मित्र असतील, जे साक्षीदार असतील, ज्यांनी ती घटना पाहिलेली आहे, अशा सगळ्यांकडून, साक्षीदारांकडून माहिती गोळा केली जाते. त्याला म्हणायचं इनडायरेक्ट. इनडायरेक्टली त्या व्यक्तीविषयी माहिती गोळा केली जाते. ओके, सो इन दिस मेथड द डेटा इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, ओके, और फ्रेंड्स और नेबर्स और दोज हू हॅव सीन द इव्हेंट. ओके, लोकल करस्पॉन्डन्स. या मेथडमध्ये काय केलं जातं की जे लोकलचे जे न्यूज रिपोर्ट्स असतील, लोकलचे जे रिपोर्टर असतील, फॉर एक्झाम्पल एखादा आपण न्यूजपेपर घेतला, त्याच्या वेगवेगळ्या भागाकरता देर आर रिपोर्टर्स अपॉइंटेड फॉर पर्टिक्युलर प्लेसेस ऑफ द तालुका ऑल्सो. फॉर एक्झाम्पल सपोज टेक XYZ न्यूजपेपर. ओके, फॉर दॅट फॉर वन एरिया, फॉर मानगाव एरिया वन रिपोर्टर इज देअर, फॉर Patparole there is one news reporter and so on and so. So the data is collected through these news reporters. These news reporters collect the information for the first time and the data is collected. That is local correspondence. Do the correspondence with the local people and correct the data. Last method is questionnaire and schedule. Okay, in this method a questionnaire consisting of different types of questions put logically, okay, in a systematic order is given to the persons from which we want to collect the data. ओके, ज्यांच्याकडून माहिती गोळा करायची आहे त्यांना एक प्रश्नावली तयार केली जाते आणि त्यांना दिली जाते आणि त्यांच्याकडून ती भरून घेतली जाते आणि अशा प्रकारे प्रायमरी डेटा कलेक्ट केला जातो. सो दीज आर द 4 मेथड्स. आता यापैकी कुठची एक मेथड वापरली आपण प्रायमरी डेटा कलेक्ट करण्याकरता तरी तुम्ही तुमच्या विचाराधीन असणाऱ्या सगळ्या घटकांकरता माहिती गोळा करताय, पॉप्युलेशनमधल्या सगळ्या घटकांकरता माहिती गोळा करताय की फक्त त्यातलं एक सॅम्पल निवडताय आणि त्याच्याविषयी माहिती गोळा करताय या 4 पैकी एका मेथडनी. ओके, 4 पैकी कुठचं एक मेथड वापरा. परत त्याच्यामध्ये 2 प्रकारे तुम्ही माहिती गोळा करू शकता. म्हणजे फक्त सॅम्पलसाठी की पूर्ण पॉप्युलेशनसाठी. सॅम्पलचा सर्वे करताय की पूर्ण पॉप्युलेशनचा सर्वे करताय. ओके, सो अगेन there are okay, so there are 2 sub methods. Okay, I will write.
चारपैकी कुठची एक मेथड तुम्ही, इफ यू अडॉप्ट एनी वन ऑफ द 4 methods, suppose you are using direct personal investigation, then whether you are approaching each and every person from whole of the population, or whether we are selecting a sample and you are collecting the data by direct personal investigation or indirect personal investigation or local correspondence or questionnaire, use any one of the 4 methods. But again, whether you are performing this activity for whole of the population or only for a sample from the population. Okay, so there are again 2 choices, okay, before a person. प्रत्येक व्यक्तीसाठी अशा प्रकारे प्राथमिक माहिती गोळा करण्याकरता प्रायमरी डेटा कुठच्याही 4 पैकी एक मेथड त्याने सिलेक्ट केली. परत त्याच्याकडे 2 ऑप्शन असतात. पहिला असतो सेन्सस मेथड किंवा सेन्सस सर्वे, सेन्सस मेथड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वे, and second method is sample method, or it is also called as sample survey. Okay, what is census survey? Census survey, yes, in census survey the data is collected. In this method the data is collected from and about each object from and about each object in the population. पॉप्युलेशन मधल्या प्रत्येक घटकाकडून डेटा कलेक्ट केला जातो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सेन्सस मेथड. म्हणजे सी, लोकसंख्या आपली जनगणना केली जाते, प्रत्येक व्यक्तीविषयी व्यक्तीकडे जाऊन घरोघरी जाऊन माहिती गोळा केली जाते. दॅट इज सेन्सस सर्वे, सेन्सस मेथड. पॉप्युलेशनमधल्या प्रत्येक घटकाविषयी माहिती गोळा करणे. ओके, याच्या उलट द डेटा इज कलेक्टेड इन दिस मेथड, द डेटा इज कलेक्टेड from and about each object, from the sample. सॅम्पल मधल्या प्रत्येक घटकाविषयी आणि घटकाकडून माहिती गोळा केली जाते इथे. ओके, नाव सी सेकंड मेथड. काय डिफरन्स आहे दोघांमध्ये? इथे पॉप्युलेशन मधल्या, सी इन दिस मेथड हियर data is collected from each object from the population. Here data is collected from each object from the sample. कुठचंही मेथड वापरा तुम्ही, you use any method out of 4, direct personal, indirect personal or local correspondence or questionnaire. Okay, use any one of the 4 method. If you follow one method, then either you collect the data using this or this. Okay, so but what is the plus point of this? Okay, advantage of this, see, data is collected from each object, so data is applicable to all the objects. Okay, the results obtained from the data are applicable to each object, because data is collected from each object. So whatever the results that we calculate by using this data are applicable for all objects from the population. Okay, not only that, the data is more reliable, suitable and adequate for the scope of the inquiry. Okay, whereas आपण सी इथे ठराविक सॅम्पलकडून डेटा गोळा करतो आणि तो सगळ्या पॉप्युलेशनमधल्या ऑब्जेक्टला आपण ॲप्लाय करतो, तर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला ॲप्लाय होईलच असं सांगता येत नाही आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज मी म्हटलं की FY BComच्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांचे मार्क्स 80% आहेत सरासरी. एखादा विद्यार्थी घेतला, इफ आय चूज सम स्टुडंट XYZ स्टुडंट, तर त्याचे 80 मार्क नसणार, 80% त्याचे 60% असतील. ओके, सो डेटा मे नॉट बी ॲप्लिकेबल फॉर ईच इंडिव्हिज्युअल. ओके, नाव सी दिस मेथड पॉप्युलेशनमधल्या प्रत्येक घटकाकडून माहिती कलेक्ट करायचं आहे, त्यामुळे इट रिक्वायर्स मोर टाईम. दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाईम, नॉट ओनली मोर टाईम, more manpower, more money also is required,
more money and more manpower. Let's see, on the other hand, here this method requires this method, because we are choosing only a sample from the population, only few of selected objects. Okay, so this method requires yes, less time, manpower and money, and less money. Okay, so this method requires less manpower, less time and less money. Okay, so these are the two basic differences between these two methods. Okay, census method and sample method. Okay, so this is about different types of data and the methods which are used to collect the primary data. Okay, so let us have a screenshot of this.